आज देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 3 यूनिट 4 ता पूर्वर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। लास्ट को भल भल लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी सेटा यदि मिस कर एग्जाम को किसी लिखिपारनी से वीडियो को स्किप न करी लास्ट जाए देखूँ। आ लास्ट को मुझे कहमी ए पीडीएफटा के डाउनलोड हम आदि सबू क्लास पाइबा चाहूँगी ताम प्ले लिस्ट चेक कर। एक देखा जो व्यक्ति सभ्य समाज में बसवास करे एवं समाज प्रति केतेक निर्दिष्ट कर्तव्य संपादन करे और क्षमता प्रति अनुगत्य प्रकाश करने पूर्वक राष्ट्र प्रदत्त समस्त सुविधा सुजोग उपभोग करे से व्यक्ति को नागरिक कह जाए। एक किए कही आंसर हम गेटेल। 2 एक सभ्य और नियंत्रित समाजर कर्तव्यपरायण राष्ट्रर कर्तृत्वधीन और लाभर सम अंशीदारी व्यक्ति विशेष को नागरिक कह जाए। एक किए कही आंसर हम भेटेल। 3 जड़े नागरिक राष्ट्र प्रदत्त समस्त कि प्रकार अधिकार उपभोग करे आंसर हम राजनैतिक अधिकार। 4 किए कही शासक शासित हेबार योग्यता अर्जन करिथिबा व्यक्ति को नागरिक कह जाए आंसर हम अरिस्टोटल। 5 जड़े विदेशी व्यक्ति कि प्रकार अधिकार प्राप्त होई न थाए आंसर हम राजनैतिक अधिकार। 6 जड़े व्यक्ति जन्मगत आधार रे नागरिकता प्राप्ति को कौन कह जाए आंसर हम जूस सोली। 7 जड़े नागरिक निम्नोक्त मध्य क्यों कारणरू निजर नागरिकता हराई न थाए आंसर हम निज राष्ट्र रे आईनगत दंड पाइले। 8 निम्नोक्त मध्य क्यों राष्ट्र रे द्वैत नागरिकता प्रचलित अच्छी आंसर हम अमेरिका। 9 निम्नोक्त मध्य क्योंटी राजनैतिक अधिकार नुहे आंसर हम कर्म नियुक्ति अधिकार। 10 निम्नोक्त मध्य क्योंटी नागरिकतार प्रतिबंधक नुहे आंसर हम अनुगत्यता। 11 किए कही नागरिक समाज हेउची राष्ट्र और परिवार मध्य स्वतः प्रवृत्त भाव गढ़ी उठिथिबा एक संस्था आंसर हम हेगेल। 12 आदम फर्गुसन द्वारा रचित केउ पुस्तक रे नागरिक समाजर विशेषत्व वर्णित होईची आंसर हम एन एस ऑन द हिस्टोरी ऑफ सिविल सोसाइटी। 13 निम्नोक्त मध्य क्योंटी नागरिक समाजर कार्य नुहे आंसर हम आईन प्रणयन करिबा। निम्नोक्त मध्य क्योंटी जगतीकरणर एक प्रक्रिया नुहे आंसर हम आबद्ध अर्थनीति। 15 जगतीकरण प्रक्रिया राष्ट्र राष्ट्र मध्य कि प्रकार संपर्क स्थापित करे आंसर हम अंतः निर्भरशीलता। 16 जेतेबेले गोटे राष्ट्र संस्कृति विश्वव्याप्त होता है यह कि प्रकार जगतीकरण कह जाए आंसर हम सांस्कृतिक जगतीकरण। 17 जगतीकरण प्रभाव में राष्ट्र व्यवस्था कि प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आंसर हम नूतन उपनिवेशवाद सृष्टि। 18 भारत में सर्वप्रथम क्यों दार्शनिक तथा स्वाधीनता संग्रामी स्वराज शब्द व्यवहार करते आंसर हम बाल गंगाधर तिलक। 19 महात्मा गांधी स्वराज निम्नोक्त मध्य क्यों आदर्श उपर प्रतिष्ठित थिला आंसर हम ग्राम्य स्वराज। 20 जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन रे गांधी स्वराज माध्यम रे स्वाधीनता आनिया पई घोषणा करथिले आंसर हम लाहौर अधिवेशन। 21 व्यक्तिवादी तत्व एवं समाजवादी तत्वर समन्वय क्यों राष्ट्र तत्व उद्भव होइतिला आंसर हम जनकल्याण राष्ट्र। 22 ऊनविंश शताब्दी क्यों व्यवस्था रे विरोध रे जनमंगल राष्ट्र सृष्टि होइतिला आंसर हम पुंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था। 23 किए कही जो राष्ट्र रे प्रत्येक नागरिक सर्वनिम्न जीवन धारणा करने पई सुविधा सुजोग हासिल करिताय ताकू जनमंगल राष्ट्र कह जाए आंसर हम जीडीएच कोले। 24 जनमंगल राष्ट्र कि प्रकार अर्थनीति को ग्रहण करिताय आंसर हम मिश्र अर्थनीति। 25 एक जनमंगल राष्ट्र मूल उद्देश्य कौन आंसर हम उपरोक्त समस्त माने ए रे राष्ट्र समृद्धि बी रे व्यक्तिर सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण सी रे समाजर सामूहिक स्वार्थ साधन डी रे तो उपरोक्त ऑप्शनटा आंसरटा गोटे पदर उत्तर दियो। गेटेल मतरे जो व्यक्ति सभ्य समाज रे बसवास करती एवं समाज
ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ନାଗରିକ। ଏଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନରେ ଦେଖିକି ଆଇଲ। ଜଣେ ନାଗରିକ କି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। 3ରେ କିଏ କହିଥିଲେ ଶାସକ ଶାସିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ସେଟା ବି ଦେଖିକି ଆଇଲ ଆଗରେ। 4 ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗତ ଆଧାରରେ ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଜୁସ୍ ସୋଲି। 6 ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଜୁସ୍ ସାଙ୍ଗୋଇନ୍ସ। 7 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କି ପ୍ରକାର ନାଗରିକତା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା। 8 ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ହେଗେଲ। 9 ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରଶାସନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା। 10 ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତୀକରଣ। 11 ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। 12 ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱରାଜର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ। 13 ସାଧାରଣତଃ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ। 14 ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଏଟା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିକି ଆଇଲ ଏ ଯେଉଁ ଅପସନରେ। 15 ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। 16 ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 17 କିଏ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଟିଏଚ୍ କୋଲେ। 18 ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ। 19 ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜନମଙ୍ଗଳର ହେଲା ମାନେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 20 ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାଗରିକତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଯେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖିବା ନାଗରିକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନାଗରିକ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଧେୟ। ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବକ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ନାଗରିକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ତାପରେ 3ରେ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଏ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଜଣେ ନାଗରିକ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହୋଇନଥାଏ। 4 ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ
ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ କ'ଣ? କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକାର କରି ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜୁସ୍ ସାଙ୍ଗାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅପର ପକ୍ଷରେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜୁସ୍ ସୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। 5ରେ ନାଗରିକତା ବିଲୋପ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକକୁ ବିବାହ କଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବୃତ୍ତି ଆହରଣ କଲେ, ସ୍ୱତଃ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ପରିହାର କରି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାଗରିକତା ବିଲୋପ ଘଟେ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିଦେବ, ନ ନାହିଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ, ନ ନାହିଁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। କାହାକୁ ସୁନାଗରିକ କୁହାଯାଏ? 6ରେ ନାଗରିକ ସମାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଗରିକ ସମାଜ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ଯେପରିକି ନାଗରିକ ସମାଜ ସାମାଜିକ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳକାମୀ କରାଯାଏ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଦେଖିଦେବ। ମୁଁ କହିଦେବି ନା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି। ତା ତଳେ ଦେଇଛି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଏଇଠି ଆଇଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନାଗରିକତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଆ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ସେଇଆ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ପଡ଼େ ନା, ସବୁ ପଡ଼େ 8 ମାର୍କ, ନ ନାହିଁ 5 ମାର୍କର ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼େ ଆଉ। ଏତିକି 11ଟା ପେଜ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଟଚ୍ କର, ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ଚେକ୍ କର, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଯିବ।